ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ۔ میں شکریہ ادا کر کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے رویے سے مجھے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ وہ نشے میں تھا اور عین ممکن تھا کہ اس کے ذہن میں اپنی تفریح کے لیے کوئی منصوبہ ہو۔ طاقت کے نشے میں مبتلا کم ظرف لوگ اکثر بڑی عجیب حرکتیں کر جاتے ہیں۔ مجھے لانے والا گارڈ چوکس ہو کر میرے عقب میں کھڑا تھا۔ اچانک ڈھیر ڈھان نے غرا کر اسے کہا، دفع ہو جاؤ۔ لیکن جناب، گارڈ نے کہنا چاہا، گیٹ آؤٹ۔ ڈھیر ڈھان ہلکے بل دھاڑا تو وہ بکلا کر دفتر سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ڈھیر ڈھان نے اپنی دراز سے چاندی جیسے دستے والا کولٹ نکالا اور چند لمحے اسے یوں الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا جیسے سوچ رہا ہو کہ اسے اس کا کیا کرنا چاہیے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے جتا رہا تھا کہ وہ نہتا نہیں ہے، لہذا میں کوئی شرارت کرنے کی کوشش نہ کروں۔ اس بات کا بھی امکان تھا کہ وہ سچ مچ مجھے گولی مارنے پر غور کر رہا ہو۔ میں پوری طرح محتاط تھا، لیکن اس نے مجھے شوٹ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی بلکہ کولٹ واپس دراز میں رکھ دیا۔ البتہ دراز اس نے کھلی رکھی تھی۔ مسٹر یوسف، کچھ پیو گے؟ نہیں شکریہ، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ سوال نہیں لڑکے، یہاں کسی قیدی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ آج کونسل میں جان گرے سے تمہاری کیا بات ہوئی تھی؟ میں چونکا تھا، لیکن میں نے اپنے تاثرات سے اسے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ جان گرے کیا کہہ رہا تھا؟ یہ تو تم اسی سے پوچھو تو بہتر رہے گا۔ میرے سوال کا جواب تو یکدم وہ اپنے سابقہ انداز پر لوٹ آیا، ورنہ ہنٹر سے مار مار کر کھال اتار دوں گا۔ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ جان گرے مجھے دھمکا رہا تھا، مجھے برے انجام سے خبردار کر رہا تھا۔ بکو مت، وہ پورے 1 گھنٹے تک تم سے بات کر رہا تھا۔ اتنی دیر تک کوئی کسی کو نہیں دھمکا تھا۔ میں اور کیا بتاؤں، میں نے اکتاہٹ ظاہر کی۔ اس میں بتانے والی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ وہ تمہیں کسی کام پر راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بدلے وہ تمہیں سزا سے بچائے گا، ہے نا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بائی دا وے، یہ خبر تم تک کس نے پہنچائی؟ اس جزیرے پر ہونے والی ہر حرکت کا علم مجھے ضرور ہوتا ہے۔ اس نے فخر سے سینہ پھیلایا۔ میں پورے جزیرے کا سیکیورٹی انچارج بھی ہوں۔ یہ خبر غلط ہے، جس نے بھی دی ہے اس نے تمہیں مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لگتا ہے تم یوں نہیں مانو گے، اس نے خونخوار نظروں سے مجھے گھورا۔ جو بات میرے علم ہی میں نہ ہو اسے میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ اس چکر میں نہ رہنا کہ جان گرے تمہیں بچا سکتا ہے۔ میرا ایک آدمی تم لوگوں کے ساتھ تھا۔ جب جان گرے تمہیں ترغیب دے رہا تھا وہ تمہاری زبان جانتا ہے۔ مروا دیا، میں نے دل میں کہا اور منہ سے بولا۔ شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ جان گرے مجھے اپنے لیے نہیں بلکہ تم لوگوں کے لیے کام کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس بنیاد پر اس نے مجھے معافی دلوانے کی بات کی تھی، بقول اس کے کہ تم لوگوں کو مجھ جیسے ہونہار نوجوانوں کی اشد ضرورت ہے۔ تم جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں شک تھا۔ ہرگز نہیں، میں نے خلوص سے کہا۔ یہ بات تم جان گرے سے بھی معلوم کر سکتے ہو۔ مجھے یہاں لانے کا مقصد یہی تھا، ورنہ تم بھی جانتے ہو کہ خلیج کو ڈبو دیا گیا تھا جس پر میں سفر کر رہا تھا۔ راستے میں بھی جان گرے نے مجھے ترغیب دی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ڈھیر ڈھان کا شک کمزور پڑ گیا تھا۔ میں احمق جان گرے کو دل ہی دل میں برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس نے یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ جس طرح اسے اردو آتی ہے اسی طرح کسی دوسرے سفید فام کو بھی یہ زبان آ سکتی ہے اور وہ گارڈ بھی ہو سکتا ہے۔ تم لوگ اس زبان میں کیوں بات کر رہے تھے جو سب کانٹیننٹ میں بولی جاتی ہے؟ بس اتفاق تھا۔ جان گرے نے انکشاف کیا کہ اسے اردو آتی ہے اور پھر ہم اسی زبان میں بات کرتے رہے۔ اگر اس میں جھوٹ ہوا تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اس نے دھمکایا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ اب کون سا اچھا ہو رہا ہے؟ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ٹیڈان نے گھنٹی بجا کر گارڈ کو طلب کیا، اسے لے جا کر کوٹڑی میں بند کر دو۔ عبید صلاح سو گیا تھا، لیکن دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی وہ اچھل کر بیٹھ گیا۔ اس نے جماہی لیتے ہوئے کہا، آ گئے تم؟ کیا بکواس کر رہا تھا وہ منحوس سورج شرابی؟ بس پیچھے پڑا ہوا تھا، میں نے منہ بنایا۔ کہہ رہا تھا کہ میں نے جان گرے سے کوئی ڈیلنگ کی ہے، وہ میری جان بچانے کے عوض مجھ سے کوئی کام کرنے کو کہہ رہا ہے۔ عبید صلاح نے کہکا لگایا، جان گرے اپنے باپ کے کام نہ آئے
दुरुस्त, लेकिन ये बात इस डियर के बच्चे को कौन समझाए? ना समझे, हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हमें तो वैसे ही सजा होने वाली है। सो जाओ, सुबह फिर पेशी है, मैंने कहा और खुद भी बिस्तर पर दराज हो गया। उबैद सलाह तो थोड़ी देर में कराटे लेने लगा था, लेकिन मैं जाग रहा था। मुझे फिक्र लाहक हो गई थी। मेरे और जानगरे के दरमियान होने वाली बातचीत का इसके कानों में पड़ना कोई अच्छी बात नहीं थी। वह हमारी तरफ से मशकूक हो जाता तो जानगरे का मंसूबा यानी हमारी रिहाई खतरे में पड़ जाती। मैं सोच रहा था कि जानगरे को तो इस बात का इल्म है। कभी कभी आदमी जो सोचता है वो हैरत अंगेज तौर पर दुरुस्त निकल आता है। एकदम कोठरी के बाहर गैलरी में चलने वाली रोशनियां बुझ गई। मैं जरा चौंका। जब से मैं यहाँ आया था बिजली फेल होने का ये पहला वाकया था। इसके साथ ही यह ख्याल मेरे जहन में आया था कि जजीरों को कहाँ से बिजली मुहैया की जाती थी। क्या इन लोगों ने जजीरे पर कोई बिजली घर बना रखा था? और अगर बिजली घर था भी तो किस ईंधन से चलता था? आमतौर से बिजली घर रवायती ईंधन यानी तेल, गैस या कोयले से चलते हैं। इस जजीरे पर आबी बरकाव के लिए डैम बनाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जैसे ही रोशनी गुल हुई मुझे दरवाजे पर आहट महसूस हुई। किसी ने ताले में चाबी घुमाई, इसीलिए मैं रोशनी की एक लकीर से लहराई और मुझे जानगरे की आवाज आई, यूसुफ खामोशी से बाहर आ जाओ, आवाज मत करना। मैं उठा तो दरवाजा हल्का सा खुल गया, जो मेरे बाहर आते ही बंद हो गया था। जानगरे के हाथ में नन्ही सी टार्च थी। इसके पास ही कोई खड़ा था। कालबन यह हमारी बैरक का गार्ड था। ताला उसने खोला था। जानगरे के इशारे पर मैं आगे बढ़ने लगा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या अपने वादे के मुताबिक जानगरे मुझे रिहा करा के ले जा रहा था? लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। कुछ देर बाद हम कैंप के अंदर ही दरख्तों के एक झुंड तले थे। डियर डॉन को तुम्हारे मंसूबे की भनक पड़ गई है, मैंने कहा। मैं जानता हूं, उसने बेताबी से कहा, इसलिए मैं खतरा मोल लेकर तुम तक आया हूं। ये गार्ड मेरा बाएतमाद शख्स है, चाहिए भी तुम्हारी खुशफहमी हो, मैंने तल्ख लहजे में कहा। डियर डॉन तवक्का से ज्यादा चालाक है, उसके जासूस तुम्हारे इर्द गिर्द लगे रहते हैं। इन्हीं से ये बात डियर डॉन तक पहुंची थी। नहीं, इस शख्स पर मुझे पूरा भरोसा है, जानगरे ने कहा। खैर छोड़ो, ये बताओ कि डियर डॉन ने तुमसे क्या बात की? वो चाहता था कि मैं उसे तुम्हारे मंसूबे के बारे में बता दूं। फिर तुमने क्या किया? मैंने बता दिया। क्या? जानगरे हल्के से चीख पड़ा। अहमक आदमी! मैं हंसा। मैंने उसे बताया कि जानगरे ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। ओह, उसने गहरी सांस ली। तुम इस बात पर अड़े रहना, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हाँ, सिर्फ हंटर से खाली उतार देगा ना, मैंने तंज किया। जानगरे, अगर तुम इतने ही बाइख्तियार हो तो हमें इसकी कैद से निकाल क्यों नहीं लेते? मैं ऐसा कर सकता हूं, उसने झुंझला कर कहा, लेकिन इसे दूसरे चौंक जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी तरफ मुतवज्जा हो। मुझे बहरहाल इसी पार्टी में रहना है। माकूल बात है। अब ये बताओ कि कल कौंसल का क्या फैसला होगा? सजाए मौत का। तुम दोनों को सजाए मौत सुना दी जाएगी। सजाए मौत? मैं उछल पड़ा। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? मरने के बाद मैं तुम्हारे किस काम आऊंगा? अहमक मत बनो यूसुफ, फैसले के बाद तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। कहीं तुम्हारे चक्कर में मुझे फांसी ही न हो जाए, मैंने तंज किया। ऐसा नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो, उसने नरमी से कहा। डियर डॉन के किसी झांसे में मत आना, वो एक नंबर का हरामी है। जरा इस मामले से निमट लूं, फिर उसे भी देख लूंगा। हरामी तो तुम भी कम नहीं हो, मैंने दिल में कहा। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन तशद्दुद के आगे तो पत्थर भी बोल उठते हैं। अगर वो तशद्दुद पर उतर आया तो मैं कितनी देर अपनी जुबान बंद रखूंगा? आज भी उसके तेवर खतरनाक नजर आ रहे थे। तुम फिक्र मत करो, वो इस हद तक नहीं जा सकता। कौंसल के फैसले के बाद तुम्हें एक और जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। फिर डियर डॉन तुम पर तशद्दुद नहीं कर सकेगा। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि उबैद सलाह भी, मैंने उसे याद दिलाया। तुम खामखा उस दहशतगर्द से नथी हो रहे हो, दफा करो उसे, उसने झल्ला कर कहा। यह नामुमकिन है जानगरे, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। तुम्हें हम दोनों ही को बचाना होगा, वरना मेरे ताउन को भूल जाओ। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश होगी, लेकिन एक ही ड्रामा दो अफराद के साथ इन लोगों को शक में डाल देगा। किस किस्म का ड्रामा? सजाए मौत होने के बाद तुम्हारे सामने दो रास्ते रखे जाएंगे, या तो सजाए मौत कबूल कर लो या रिंग में लड़कर अपनी जिंदगी जीत लो। आज तक किसी ने पहली तजवीज कबूल नहीं की है, लिहाजा हम भी लड़कर बचने की कोशिश करेंगे। ठीक, उसने तस्दीक की। तुम्हारे मुकाबले ऐसे लड़ाके भेजे जाएंगे जिनसे लड़कर जीतने का इम्कान न होने के बराबर हो। जाहिर है, मैंने तंज किया, पर तुम लोग इतने अच्छे तो नहीं हो कि किसी शख्स को आसानी से बच निकलने की सहूलत हो। अपने मुजरमों को कोई बचने का मौका नहीं देता, हालांकि सबसे बड़े मुजरिम तुम खुद हो, मैंने तलखी से कहा। मिस्टर यूसुफ, इस किस्म की बातें करके तुम आने वाले वक्त को अपने लिए दुश्वार बना रहे हो, उसने मुझे देखते हुए कहा। मैंने अब तक आसान जिंदगी नहीं गुजारी जानगरे। मैं उठ खड़ा हुआ। मेरा ख्याल है तुम्हारी बात खत्म हो गई है, तो मैं यहां से जाऊं इससे पहले कि कोई हमें आ पकड़े। कोई नहीं आएगा, उसने बेपरवाही से कहा। ये शराबी डॉन नाम निहाद ही इंचार्ज है।
اصل میں سارے معاملات میں ہی چلاتا ہوں۔ تم تو بڑے پارسا ہو، کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا مہنسا۔ مجھے یاد ہے انجن روم میں تم ہمہ وقت نشے میں دھت رہا کرتے تھے۔ مجھ پر شراب اثر نہیں کرتی، اس نے فخر سے کہا۔ میں پھر ہنسا، ہر شرابی یہی دعویٰ کرتا ہے۔ بکوت وہ بھننا گیا۔ میں گارڈ کے ساتھ واپس آیا۔ جیسے میں نے کوٹڑی میں قدم رکھا اور تالا بند ہونے کی آواز آئی، روشنی آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ عبید سلام متفکر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے سب ٹھیک ہونے کا اشارہ کیا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو ناشتے والا دروازہ کھل رہا تھا۔ ازراہ مہربانی گارڈ نے پہلے ہوائج ضروریہ سے فارغ ہونے کی استدعا قبول کر لی۔ آج ناشتہ بھی کسی قدر پرتکلف تھا۔ مچھلی اور چائے کے ساتھ انڈے بھی تھے۔ سائز تو مرغی کے انڈے کا تھا، لیکن ان کی رنگت کچھ زرد مائل تھی۔ بہرحال یہ کسی پرندے کا انڈا تھا، کیونکہ رینگنے والے جانوروں کے انڈے اتنے بڑے نہیں ہوتے۔ کھانے میں بھی ان کا ذائقہ مرغی کے انڈے جیسا تھا۔ میرا خیال ہے یہ آخری طعام ہے، عبید سلام نے خوش دلی سے کہا۔ سزا سنانے کے ساتھ ہی اس پر عمل درآمد کر دیا جائے گا۔ بے شک مغربی اقوام فوری انصاف پر یقین رکھتی ہے، میں نے اس کی تائید کی، خاص طور سے جب معاملہ مسلمانوں کا ہو۔ عراق کی مثال لے لو، کویت کو انصاف کی فراہمی میں کتنی پھرتی دکھائے گی۔ اسرائیلی بیچارے آج تک اس انصاف سے محروم ہیں جو عراق کے ساتھ کیا گیا تھا، عبید تلخی سے بولا۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی ہمیں کوٹڑی سے نکالا گیا اور 4 گارڈز کی نگرانی میں ہم کونسل کی طرف روانہ ہوئے۔ خلاف توقع آج ہمیں بند گاڑی کے بجائے کھلی جیپوں میں لے جایا گیا تھا۔ مجھے اور عبید کو الگ الگ جیپوں میں بٹھایا گیا تھا۔ حسب معمول ہمارے ہاتھوں میں بندی ہتھکڑیوں کو بکس کے ساتھ لاک کر دیا گیا۔ یہ بڑا اچھا انتظام تھا، نہ جانے ہماری پولیس اس پر عمل کیوں نہیں کرتی، جس کی تحویل سے آئے دن مجرمان فرار ہوتے رہتے ہیں۔ قلبنی سہولت کی عدم فراہمی کی وجہ پولیس کو سہولت دینا ہے، ورنہ پولیس مقابلے میں فرار ہونے والے ملزمان کے مارے جانے کے واقعات میں خاصی کمی آ جائے گی۔ جیپیں قصبے سے گزر رہی تھی۔ مجھے پہلی بار قریب سے جزیرے کی آبادی کو دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ یہاں مکانات ایک ترتیب سے بنائے گئے تھے، جس سے ٹاؤن پلاننگ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ لوگوں میں ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ نظر آ رہے تھے۔ ان میں عرب بھی تھے، افریقی بھی، وسط ایشیائی باشندے بھی تھے اور مشرق بعید کے باشندے بھی۔ ان میں شمالی امریکہ کے سفید فام بھی تھے اور جنوبی افریقہ کے انڈین باشندے بھی نظر آ رہے تھے۔ لازماً ان میں یورپی افراد بھی تھے۔ پورے قصبے میں صرف ایک جگہ ہی بازار نظر آیا، جہاں 2 درجن کے لگ بھگ دکانیں تھیں۔ جب جیپیں بازار سے گزریں تو دکانوں پر دنیا کا ہر سامان نظر آیا۔ ایک خوبصورت اور صاف ستھرا قصبہ ہونے کے باوجود مجھے اس میں کوئی کمی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے دماغ پر زور دیا تو یہی کمی سمجھ میں آئی کہ قصبے کی کوئی تہذیب، کوئی شناخت نہیں تھی۔ اسے دنیا بھر کے لوگوں کی کھچڑی بنا دیا گیا تھا۔ مجھے لوگوں کے چہروں پر عجیب سی ویرانی اور بے حسی نظر آئی تھی۔ ان کی آنکھیں خالی سی تھیں، جیسے ان کے ذہنوں میں کوئی سوچ نہ ہو، بالکل کسی روبوٹ کی طرح جو پہلے سے دیے گئے پروگرام پر عمل ہی کرتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے سوچنے سے قاصر ہوتا ہے، یا کوہلو کا بیل جو سدا ایک ہی دائرے میں گردش کرتا رہتا ہے۔ اس کی ساری دنیا اس دائرے تک محدود ہوتی ہے۔ مجھے یہ لوگ بھی جیتے جاگتے انسانی روبوٹ لگتے تھے۔ نیچے اتر آئیے جناب عالی، کارڈ نے طنزیہ لہجے میں کہا تو میں چونکا۔ اس نے میری ہتھکڑی ہک سے کھول دی تھی۔ میں نیچے اترا، عبید سلام بھی اترایا تھا۔ ہمیں کونسل کی عمارت کے اندر لے جایا گیا۔ اگرچہ یہ کوئی باقاعدہ عدالت نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے یہاں عدالت کا تاثر پیدا کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ لیکن یہ تاثر تو دلوں میں ہوتا ہے جب آدمی کو معلوم ہو کہ اس کے ساتھ انصاف کو ایک طرف کر کے کارروائی کی گئی ہے تو وہ اسے عدالت تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ تو عدالت اور انصاف کے نام پر دھبا تھا۔ پہلے میں اندر گیا، وہاں 1 2 3 سپاٹ سے چہرے سجائے بیٹھے تھے۔ نمبر 1 نے کہا، مسٹر یوسف، آئی کونسل نے تمہیں صفائی کے لیے 1 دن کا موقع دیا۔ میں اچھی طرح منہ ہاتھ دھو کر اور دانت صاف کر کے آیا ہوں، میں نے استزائیہ لہجے میں کہا۔ مجھے جو سہولیات دی گئی ہیں ان میں اتنی صفائی ممکن ہے۔ نمبر 2 نے دانت پیسے، اپنی زندگی کے ساتھ مذاق مت کرو۔ میں پوری طرح سنجیدہ ہوں جناب، تم نے اس الزام پر کوئی صفائی پیش نہیں کی۔ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ اوکے مسٹر یوسف، نمبر 1 نے کہا، اب تمہیں کونسل کے فیصلے سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ تم نے اپنی صفائی دینے کا موقع خود کھو دیا۔ تم نے جزیرے پر آ کر جو سنگین جرائم کیے اور یہاں کے نظم و نسق میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، تم نے جزیرے کی ایک معزز ہستی پر 2 قاتلانہ حملے کیے، اور جیسا کہ تم نے خود تسلیم کیا کہ تم اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، ان جرائم کو مد نظر رکھتے ہوئے کونسل تمہیں سزائے موت سناتی ہے۔ سزا پر 7 دن کے اندر عمل درآمد ہوگا۔ تم اس سزا کے خلاف اپیل کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ مسٹر یوسف، کیا تمہیں اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ نمبر 3 نے حیرت سے کہا۔ مجھے اپنی زندگی کی اتنی ہی پرواہ ہے جتنی کہ تمہیں ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں، مجبور ہوں۔ میرے خیال میں مجھے طے شدہ سزا سنائی گئی ہے۔
मेरा सफाई पेश करने का कोई फायदा ना होता। तुम कौंसल की तौहीन कर रहे हो, नंबर 1 ने सख्त लहजा में कहा। योर ऑनर, तौहीन उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मेरे बाहर आते गार्ड उबैद को अंदर लेके आए। इसके साथ भी यही ड्रामा हुआ। अलबत्ता इसने अपने दिल की भड़ास खुलकर निकाली थी और जब वो बाहर आया तो तब भी उसकी जुबान ट्रेन की रफ्तार से चल रही थी। इस पर एक गार्ड का सबर जवाब दे गया और उसने अचानक उबैद सलाह के सर पर राइफल का दस्ता मारा। वो फौरन ही बेहोश हो गया था। वो नीचे गिरा तो मैं उसकी तरफ लपका। ज़र्ब शदीद थी और उसका सर फट गया था। मैंने खूनखार नजरों से गार्ड की तरफ देखा और यकदम उसके पेट में लात मार दी। वो उछलकर दीवार से जा टकराया और वहीं लोट-पोट होने लगा। अगले ही लम्हे मुझ पर चारों तरफ से बट्टे पड़ने लगे थे। बंगला बेहद खूबसूरत था। हल्के नीले रंग के इस बंगले के बेशतर हिस्सों पर बेलें छाई हुई थी। सुर्ख खपरेल की छत दूर से नुमाया थी। चारों तरफ लान था जिसमें रंगारंग फूलों के तख्तों के साथ सलीके से सरू के दरख्त लगे थे। बिल्कुल ऐसा मंजर था जैसा कि तस्वीरों में दिखाया जाता है। बंगले के हक में लान एक गहरी खाई तक जाता था। इसे महफूज बनाने के लिए किनारे पर सफेद लकड़ी का जंगला लगा दिया गया था। दाएं बाएं और सामने से बंगले को 5 फुट ऊंची सफेद पत्थरों से बनी दीवार ने घेर रखा था। जिस वादी में यह बंगला था इसे 3 इतराफ से बुलंद बर्फपोश पहाड़ों ने घेर रखा था। वादी का वस्ती हिस्सा किसी कदर हमवार था जहाँ खेतों में गंदम और मकई काश्त की जाती थी। बाहर का मौसम था और हर तरफ रंग थे। हवा खुशबुओं से बोझल थी। यह ऐसी फिजा थी कि मुर्दा भी जी उठे, लेकिन मेरे अंदर की मायूसी थी कि दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार काजल की अश्क बहाती आंखें सामने आ जाती। उसकी सिसकियां कानों में गूंजने लगती थीं। मत जाओ यूसुफ, मुझे छोड़ के मत जाओ। जमशेद अली ने नहायत खामोशी से सारा काम किया था। एक स्कूल में मेरा दाखिला हो चुका था। एबटाबाद का बंगला रीफर्निश किया जा चुका था और रवानगी के लिए एयर टिकट्स भी आ चुके थे। मेरा इरादा था कि जाने से 1-2 दिन पहले काजल को बता दूंगा, लेकिन उससे पहले ही उसे मालूम हो गया। कैसे, मैं नहीं जानता। मुमकिन है उसे हमारे मामूलात में तब्दीली का एहसास हो गया हो। मैंने स्कूल जाना तर्क कर दिया था। माँ पारा रवानगी के लिए शॉपिंग कर रही थी और सबसे ज्यादा खुश हसन अली था। इसकी ये खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। यह भी मुमकिन है कि काजल की छठी हिस्स ने उसे बता दिया हो। मेरे मामले में उसकी यह हिस्स बेहद तेज थी और मेरे बारे में बहुत सारी बातें उसे बगैर बताए मालूम हो जाती थी। एक बार मैं स्टडी कर रहा था, मुझे चाय की तलब महसूस हुई। मैंने इंटरकॉम पर किचन से राब्ता कायम करना चाहा, लेकिन राब्ता ना हो सका। ना जाने सेट खराब था या किचन ही में कोई नहीं था। मैं झल्ला गया। मैंने चाय पीने का इरादा तर्क कर दिया। कुछ देर बाद देखा तो काजल ट्रे में चाय लिए चली आ रही थी। अरे, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चाय की तलब हो रही है? बस मालूम हो गया। उसने मासूमियत से अपने चेहरे पर आने वाले बाल हटाए। मैं टीवी देख रही थी, मुझे ख्याल आया तुम्हारे लिए चाय बनाऊं। तुम पढ़ रहे हो ना? थैंक यू डियर। मैंने उसे प्यार किया तो वो खुशी से खिल उठी थी, लेकिन इस वक्त जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुई तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए और सुता हुआ चेहरा था। मैं साथ ले जाने के स्वेटर्स और गर्म कोट बड़े सूटकेस में रख रहा था। उसे देखकर मैंने बौखलाकर सूटकेस बंद कर दिया। काजल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मत बात करो मुझसे, उसने कहा। तुम एक नंबर के झूठे और कमीने हो। इतने बड़े इल्जामात किस खुशी में? तुम पैलेस से जा रहे हो ना, और मुझे बताया तक नहीं। वो फट पड़ी थी। तो तुमसे किसने कहा? मैं बौखला गया। फरिश्तों ने। उसने एक स्वेटर उठाकर मुझे मारा और फिर उस पर जनून सवार हो गया। उसने हाथ में आने वाली हर शय उठाकर मुझ पर फेंकना शुरू कर दी। एक ब्रश, एक परफ्यूम की शीशी और पाउडर का डिब्बा खोलने के बाद मैं उसे पकड़ने में कामयाब रहा। उससे में उसके बदन में जिन्नाती कुव्वत आ जाती थी और मुझे उसे काबू करने में पसीना आ गया था। इसका बदन कमान की तरह तन रहा था और बार बार तड़प कर मेरे बाजुओं से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने तेज नाखूनों से मेरा मुंह नोचने की कोशिश की। मेरे बाजू में दांत काढ़े। खुशकिस्मती से दांत कड़ने से पहले मैंने उसका मुंह पकड़ लिया था। इस दौरान मैं उसे पुचकार भी रहा था। आराम से काजल, टेक इजी प्लीज। बिलाकर मैंने उसे यूं काबू किया कि वो बेबस होकर रह गई। कुछ देर की जोर आजमाई के बाद उसने जिद्दोजहद तर्क कर दी और रोना शुरू कर दिया। मेरे लिए उसका रोना नाकाबिले बर्दाश्त था। खुदा के लिए काजल, ये क्या हरकत है? तुम क्यों चाह रहे हो? वो रोते हुए बोली। पढ़ने के लिए, मैंने उसे समझाया। यहां भी तो तुम पढ़ रहे हो, उसने कहा। छोड़ो मुझे। मेरे नरम गिरफ्त से वो चिकने साबुन की तरह फिसल गई थी। आजाद होती वो खिड़की की तरफ लपकी। मैं जरा पीछे था। मुझे उसका इरादा भांपने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। तोड़कर पकड़ने का वक्त नहीं था। मैंने जस्ट लगाई और नरम कालीन पर गिरते गिरते उसकी टांग मेरे हाथ में आ गई थी। वो भी धड़ाम से गिरी थी। मैंने उसके टखने पर गिरफ्त मजबूत करते हुए उसे पीछे खींच लिया। उसने तड़प कर दूसरी लात चलाई जो मेरे पेट में लगी थी। उसका टखना मेरे हाथ से निकल गया। दर्द ने एक लम्हे को मुझे शल कर दिया था। काजल ने उठकर भागना चाहा, मगर उसका शलवार का पांचा उलझा और वो फिर गिर गई। मेरे लिए इतनी मोहलत काफी थी। मैंने उसे चाप लिया। वो मछली की तरह तड़प रही थी।
اس کا دماغ درست کرنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اسے 2-4 کس کر تھپڑ رسید کی جائیں، امکان تھا کہ اس کا ابال بیٹھ جائے گا۔ دوسرا طریقہ زیادہ مؤثر تھا اور اسے اکثر ضدی خواتین کے معاملے میں مؤثر پایا جاتا ہے۔ جب میں نے اس پر عمل کیا تو اس کا تمام غصہ جنون اور تڑپن میں ختم ہو گیا، اس کی جگہ گھبراہٹ اور شرم نے لے لی۔ چھوڑو مجھے بدتمیز، اس نے بمشکل کہا۔ میں نے کہہ کا لگایا اور اسے آزاد کر دیا۔